میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، بہت آبھاری ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بہت سے دوستوں سے بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اسپیشلی جن لوگوں کے ساتھ اپنے آئی ڈی ایس میں ٹائم گزارا، رضوی صاحب ہیں، سمرتی ہیں، میں شری اندریش کمار جی کا، گولک بہاری جی کا، کرنل مشرا جی کا، مہتاب رضوی جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو ایشو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت عرصے سے کنسسٹنسی کے ساتھ آپ لوگ کے کام کر رہے ہیں۔ ایک بھارت کا علاقہ ہے، کانسٹیٹیوشنل علاقہ ہے، ہم اس نیشن کا حصہ ہیں اور آپ لوگ جو ہیں ہمیں بھولتے نہیں ہیں، ہم یاد رکھتے ہیں، ہم بہت اس کے شکر گزار ہیں۔ پریزنٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو پے ریسپیکٹ ٹو ڈاکٹر غلام عباس راٹھور شہید، جن کو ایک دو دن پہلے کرتی میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ And he was a brave son of soil. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے اگینسٹ اور اسلامک ٹیررزم کے اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان کو ایکسپوز کیا، جو پاکستانی ملٹری کے جو کرائمز ہیں، لینڈ آکیوپیشن کے، پی او جے کے، اس کے اگینسٹ وہ بولتے رہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ لیڈ ٹیررزم جو ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے اور پاکستان کے جو رول ہے ان کے جو کولڈ بلڈڈ مرڈر میں پاکستان ملٹری کا جو رول ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کریں۔ اور ڈاکٹر عباس جو ہیں ان کی شخصیت سے میں یہ کہوں گا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا آئیڈینٹی کرائسس کا، تو ڈاکٹر عباس اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ He used to expose the myth-making industry of Pakistani establishment. And he used to question the narrative and claims of the authorities on the issue of national identity. اور یہ ان کی جو ہے مرڈر کا کاز بن گیا۔ So we will miss him, but at the same time I would like to say that we will strive to continue his mission to inform the international community about our civilizational connection with India and our constitutional link with Bharat, with India. میں نے آپ لوگوں کی سب کی تقریریں سنی ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیل اسٹیٹ ہے اور اپنی آئیڈینٹی جو کرائسس ہے اس کو سالو کرنے میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اور اس کا ایک جو بہت بڑا جو نقصان ہے آئیڈینٹی کرائسس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی گروتھ اور اس کی اسٹیبلٹی پہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، اور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سو یہ بڑی مائنڈ بوگلنگ سا آئیڈیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ ہم انڈیا کا حصہ ہیں یا پری پارٹیشن انڈیا جو ہے وہ ون نیشن تھا۔ انٹروڈکشن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن پاکستان یہ بھی سائملٹینیسلی کلیم کرتا ہے یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے جو ان کی اپنی ہے۔ یہ کوئی صاحب بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یا ویسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی گو اہیڈ۔ اچھا، تو پاکستان جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کو تو کلیم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھارت کا حصہ، بھارت کی سویلائزیشن جو ہے اوور آل یونائٹڈ انڈیا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات جو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ it tries to own the invaders. یہ invaders آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، نارتھ سے اور ویسٹ سے، they show pride in their attack on India. The same invaders who attacked and destroyed the civilization which was built and nurtured over the centuries by the inhabitants of the Indus Valley. تو جس انڈس ویلی کو وہ اون کرتا ہے اسی کو ڈسٹروائے کرنے والوں کو بھی وہ بڑا پرائڈ دیتا ہے، بڑا گرو دیتا ہے اور ان کو اپنا کہتا ہے۔ غوری ہو گئے، لودھی ہو گئے، بابر ہو گئے، یہ سارے جو ہیں جنہوں نے یہ ساری سویلائزیشن کو تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا، یہ ان کو بھی اپنا کہتا ہے اور انڈس ویلی کو بھی اپنا کہتا ہے۔ یہ تو عجیب جو ہے نا یہ سچویشن ہے۔ اور پاکستانی جو پنجابی ہیں آپ نے دیکھا ہے، مسلمان پنجابی ہیں، وہ بڑے پراؤڈ ہیں اپنے اینسیسٹرل سر نیمز یوز کرتے ہیں۔ کوئی اپنا آپ کو رنداوا کہتا ہے، کوئی اپنا آپ کو چودھری کہتا ہے، راجپوت کہتا ہے، رائے کہتا ہے۔ لیکن یہ جو سر نیم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ it hate to express pride in Hindu civilization and instead glorify the invaders who killed and raped their ancestors. تو مثلا جنرل باجوہ جو ہے اس کا لاسٹ نیم جو ہے وہ انڈین نیم ہے، باجوہ ہے، وہ یا تو راجپوت ہوں گے، ارائی ہوں گے یا پھر جٹ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ہی انویڈرز کو بڑا پرائڈ دیتے ہیں جنہوں نے ان کے اینسسٹرز کو ریپ کیا اور قتل کیا۔ تو ایک عجیب جو سچویشن ہے پاکستان میں جس کو وہ سائملٹینیسلی
कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हिंदू हेट्रेड है जिसके ऊपर ये पाकिस्तानी सारे मिलिट्री जनरलों ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वेल्थ बनाई है, ये अपने नाम जो है बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ जो है अपने इंडियन नाम जट या राजपूत या अराई नाम रखते हैं, और लेकिन उस सिविलाइजेशन को, उस हिंदू सिविलाइजेशन को ये ऑन नहीं करते हैं, उससे हेट करते हैं। अब मेरा जो संबंध ताल्लुक है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ है। आई वुड लाइक टू एडमिट ये जो कैंसर है, पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स एज अ separate nation from their land of ancestors, has also affected my people. Decades before creation of Pakistan, ये जो मुस्लिम लीडर्स थे यूपी, बिहार के, हैदराबाद के और नॉर्थ इंडिया के, इन्होंने बल्तियों के साथ अपने संबंध बनाए, कॉन्टेक्ट्स बनाए, स्पेशली वो बल्ती जो कि पंजाब के हिल्स में रहते थे, जिनको आजकल हम जो है ना चंडीगढ़ या जो हिमाचल या उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जो बल्ती रहते थे, इनके साथ इन्होंने अपने संबंध बनाए। और उस वक्त जो थे, जो बल्ती थे या बुद्धिस्ट थे, जो भी लद्दाख से आता था उसने आपको भूतिया कहता था, लेकिन इन मुस्लिम्स की इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ कि द आइडिया ऑफ बल्ती बीइंग मुस्लिम एंड देयरफॉर सेपरेट फ्रॉम अदर लद्दाखीज फॉर द विंड, ये जो है ना इसका जन्म हुआ। और विद पैसेज ऑफ टाइम बल्ती स्टार्टेड सीइंग देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फैमिली, जिसमें उन्होंने अपने आप को जो मुस्लिम्स हैं बंगाल के, हैदराबाद के, सिंध के, उनके साथ अलाइन कर लिया और अपने लद्दाखी भाइयों से दूर होने लगे। पर ये जो कैंपेन थी, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जेनरस फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग थी किन लोगों की। इसके बारे में अगर आप स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि जो बल्ती थे, जिनको मुस्लिम भूतिया कहते हैं, जो शिमला में रहते थे और ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, शिमला उस वक्त आपको पता है समर कैपिटल था इंडिया का, ये जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, they were spearheading this movement. So we cannot ignore the role of our British occupiers in creating rift among the Ladakhis of different faiths and religions. ये ऐसे ही है जैसे कि ब्रिटिश जैसे इन्वेडर हैं, they were trying to carry on the legacy of the previous invaders, which is कि हमें धर्म के नाम पर एक ही नेशन को डिवाइड करने का काम। ऐसे वक्त में जो है वहां पर फिर जिन लोगों ने अपने आप को भूतिया कहा, लद्दाखी कहा, उन पर जुर्माने लगने शुरू हो गए। उन्होंने कहा आप अपने आप को अपनी लद्दाखी आइडेंटिटी से दूर कीजिए। तो ये जो वक्त है, ये इसमें आप ये समझिए कि जो बल्ती आइडेंटिटी है एज अ सेपरेट कम्युनिटी, ये डेवलप होनी शुरू हो गई। और इसकी जो स्पीयरहेड कर रहे थे जो मूवमेंट को, ये वो लोग थे जो ब्रिटिश साहब के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए डायरेक्ट काम कर रहे थे। और बाद में इन्हीं लोगों ने फिर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और जो है वर्क टुवर्ड्स द एंड गोल ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जो कि इंडिया का बंटवारा है। सो द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित एंड लद्दाख इज वेरी एविडेंट। क्यों? क्योंकि इसने जो स्पेशली जो महाराजा हरि सिंह के जो सोल्जर्स थे, उनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, और इसको फिर जो मुस्लिम सोल्जर थे उनको पार्टीशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर करने में उनको यूज़ किया गया। तो आई थिंक ये जो है अंग्रेज सरकार ने जो गेम खेली थी, वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में नहीं बल्कि रियासतों में भी उन्होंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया, उपयोग किया। अब हमारे वहाँ के लोकल हीरो हैं कैप्टन हसन खान, वो जब श्रीनगर से निकले तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकल रहे थे, और उनके साथ जो दूसरे सोल्जर्स थे वो महाराजा के इंडिया के साथ ज्वाइन करने को पसंद नहीं कर रहे। और वहाँ गिलगित में पीछे से स्कर्दों में, शिगर में, हर जगह हिंदू और सिखों के मैसेकर हो रहे थे, और उनकी जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनका रेप हो रहे थे, उनको एब्डक्ट किया जा रहा था, और उनको फोर्सफुली जो मुसलमान थे उनके साथ मैरी किया जाता था। वो मुसलमान जो इन्फ्लुएंशियल थे, नोबल्स थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास सरकारी नौकरी थी, फौज में थे, उन लड़कियों को लोग उठा रहे थे। पर ये चीज़ अगर आज आप देखें, आपको पाकिस्तान के सिंध में ऐसे नज़र आएगा कि लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है ओपनली, और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अथॉरिटी, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी जुडिशरी, सब जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वक्त बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, didn't take too long for the locals of Gilgit-Baltistan to realize that they were used and discarded right after the partition. The issue of Shia and Sunni was raised, and Major Brown, जो कि British military officer थे, he started accusing the Shias of disloyalty to Pakistan and imagining a country of their own. उन्होंने कहा आप अपना देश बनाना चाहते हैं, आप तो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हैं, आप इस्लाम के साथ लॉयल नहीं, उनको डिसेंट से जो है आगे से उनके पर आरोप लगाने लगे।
पिछले 72 साल में आप देखिए कि ये जो फॉल्स तो पाकिस्तानी नेशन बताइए जो उम्मा के नाम पे बनी, ये सारा जो है इनका झूठ जो है वो एक्सपोज हो गया. In the south and west, we see Sindhis, Baloch, and Pashtuns butchered by Punjabis, and in the north, we observe a wave of Shia genocide that has paralyzed Gilgit-Baltistan for decades. And both are led by the Pakistani military and their paid terrorists, जिनके लोग जहादी कहते हैं. और अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान आर्मी ने पिछले 72 साल में जो अपने मुसलमान सिटीजन्स हैं, जितनी उनकी संख्या है जिनको उन्होंने कत्ल किया है, वो संख्या कंपेयर टू एनी मुस्लिम किल्ड बाय हिंदू रूलर्स इन द प्री डिवाइडेड इंडिया, ये संख्या बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज इनफ टू एक्सपोज देयर फॉल्स क्लेम कि जो मुस्लिम कोई नेशन है और जो मुस्लिम जो गवर्नमेंट होती है वो बिनाइन गवर्नमेंट होती है, वो अपनी जनता के लिए काम करती है, सारा झूठ उनका एक्सपोज हो चुका है. फ्रॉम द गेट गो इन पाकिस्तान डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. अब मैं आ जाता हूँ इकॉनमी की तरफ. जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैसे इकॉनमी जो है इनकी पूरी तरह तबाह हुई इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे आप पाकिस्तान आज एक फेल्ड इकॉनमी, एक भिखारी की तरह 10 रुपये 20 रुपये के पीछे कभी चाइना, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी रूस के पीछे भागता रहता है. छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका के आगे पीछे जो उसको चंदा देते हैं. अरब छोटे छोटे देश हैं, 1-2 मिलियन की पॉपुलेशन के देश हैं जिनसे वो चंदा मांगता रहता है. वो वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब पाकिस्तान बना तो इसके जो पॉलिसी मेकर्स थे वो कौन थे? वो सेंट्रल इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से आए हुए जो महाजिर थे वो इनके लीडर्स बन गए. वो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते थे, वो अपने आप को तहजीब याफ्ता सिविलाइज कहते थे. उन्होंने आकर जो है वहाँ पर जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी ये नहीं थी कि हम जिस नई ज़मीन पर आए हैं, नए घर में आए हैं, इसकी तरक्की के लिए बजट लगाएंगे. नहीं, उनके जहन में था कि पार्टीशन हुई है तो हमने हिंदू से बदला कैसे लेना है. वो जो गुस्सा था, वो जो गम था पार्टीशन का उनके जहन पे भारी था, सवार था, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो पैसा लगाया. बजाय कि उस सिंधियों को, बलोच को, पश्तून को शुक्रिया करें जिन्होंने अपनी ज़मीन उनके साथ शेयर की, अपने रिसोर्सेज शेयर किए और उनके बच्चों के ऊपर, उनके फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बलोच, सिंधी और पश्तून के पैसा लगाएं, उनके लिए स्कूल बनाएं, मेडिकल कॉलेज बनाएं, सड़कें बनाएं, अर्बन डेवलपमेंट करें. नहीं, ऐसा नहीं किया. उन्होंने सारा बजट जो था वो हिंदू से बदला लेने में लगाया. ये नुकसान हुआ. महाजिरों को पॉलिसी बनाने की आप लोगों ने इजाज़त दी नए मुल्क में, तो उन्होंने क्या किया कि पैसा आर्मी को दिया. और आर्मी कौन कंट्रोल कर रहे थे? वो तो पंजाबी थे सारे. वही पंजाबी जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे, वही बाद में पाकिस्तानी आर्मी के जनरल और ब्रिगेडियर बने. तो बेसिकली दे वर फैटिंग अप द पंजाबी आर्मी एवरी ईयर. हर साल वो बजट उनको देते थे. किस उम्मीद से, किस आशा से कि एक दिन हम भारत को, हिंदू को जो है हम उसको शिकस्त देंगे, हम अपना बदला लेंगे. और ये कई डेकेड्स तक चलता रहा. ईयर आफ्टर ईयर दे वेस्टेड दैट मनी ऑन द पंजाबी आर्मी टू अटैक इंडिया in the name of two nation, in the name of Hindu hatred. लेकिन बलोच, सिंधी और पश्तून जिसकी ज़मीन पे आके उन्होंने अपना नया देश बनाया, उसकी तरक्की पे नहीं लगाया. तो पहले दिन से जो फाउंडेशन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो उसको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी. उनकी दिलचस्पी नहीं थी. वो नॉस्टैल्जिया का शिकार थे. वो देखते थे दिल्ली की तरफ, यूपी बिहार की तरफ, लखनऊ की तरफ, और सारी जो उनकी तवज्जो थी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, मिलिट्री पॉलिसी थी, वो सारा उस पर उन्होंने पैसा ज़ाया किया. और जो सिंधी बलोच पश्तून था जिसने उनको एक छत दी, उनको खाना पीना दिया, वो बंटवारे के बाद कोई उनके ख़ानदान कत्ल हुए थे, कोई बटे हुए आए थे, बेचारों की कोई बुरी हालत थी, उनको ही उन्होंने नज़रअंदाज किया. और आज तक आप देखें तो वो नज़रअंदाज है. तो ये जो पंजाबी है जिसने इतना पैसा लिया, किस उम्मीद पे, किस वादे पे, किस के हम जो है ना हिंदू से बदला लेंगे, वो पंजाबी जो है फिर वो दिन ब दिन अमीर होता गया. और ये हिंदू हेट्रेड है जिसके ऊपर बिल्ड किया उन्होंने सारा अपना जो है ना इकॉनमी. तो पाकिस्तान मेंटेन इस पॉलिसी. अब आपने देखा ना फिर डेकेड्स और डेकेड्स जो है वो पॉलिसी मेंटेन हो गई. और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के कैरेक्टर बन गया, उसकी इमेज बन गया पूरी दुनिया में
اور وہ کیا بن گیا آہستہ آہستہ ایک رینٹیئر اسٹیٹ بن گیا, کیونکہ اس کی اکنامک کوئی فاؤنڈیشن تو تھی نہیں. And with passage of time, it became a permanent hub of all the hoodlums and the mercenaries. Today they are renting their land and the strategic routes and resources of Gilgit-Baltistan to China. صرف اسی لیے کیوں, کیونکہ چائنا پیسے دے گا کس کو, اسی آرمی کو جس نے اپنی built its riches on Hindu hatred and jihad فی سبیل اللہ, ان غزوہ ہند اور ان ناموں پہ. یہ سارے بلینئر بیٹھے ہیں, پرویز مشرف ہیں اور باجوہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ ان کے جو ہے نا, آپ کو پتہ پوری لسٹ ہے ان کے نام کی جن لوگوں نے اپنے بلینز بنائے. سو گلگت بلتستان کو, بلوچستان کو جس حساب سے آگے رینٹ کر رہے ہیں چائنا کو, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہے کہ وہ اس ملک کو کنٹرول کرتی ہے, ساری اکانومی جو ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ ہے. ریئل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عام جنتا کے لیے, گراس ٹو مائکرو ڈیولپمنٹ, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اور یہ جو امیج بلڈنگ ہوتی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اور ہندو جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور یہ جو آئیڈینٹی ہے اس نے اس کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا ہے. اور آج وہ اکنامکلی کمپلیٹلی فیل اسٹیٹ, کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہاں پر. بنگلہ دیش کو دیکھیں, وہ کئی گنا آگے جا چکا ہے جی ڈی پی میں, پر کیپٹا انکم میں اور اکنامک گروتھ میں, کمپیئرڈ ٹو پاکستان جس نے ہندو ہیٹریڈ, انڈیا ہیٹریڈ کو ہی اپنی آئیڈینٹی بنائی اور اس کے اوپر سارا پیسہ ضائع کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ آف دا برٹش انویڈرز, اور اٹ از ڈسٹرائنگ دا لائف آف دا سیم پیپل, دا ویری سیم پیپل جس کو وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ہم ان کو جو ہے نا کیئر کریں گے اور وی وڈ لو دیم. نو, دیٹ از ناٹ ٹرو. اٹ از لائک اے اسنیک ایٹنگ اٹس اون اسنیک لنگ. تو یہاں آ کے ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. 70 سال کی جو ہمارے سامنے ایک پوری جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ جو پاکستان کا ہے, اس کا ایک آؤٹ کم ہے, ایک سمری ہے کہ جب تک اس دیش کی بالکنائزیشن نہیں ہوگی, دس onslaught on the people of بلوچستان, سندھ, پشتون, it will not stop. اس کی بالکنائزیشن کرنی پڑے گی, کیونکہ وداؤٹ بالکنائزیشن اس کی یہ جو پالیسی ہے جس کا میں نے ابھی پورا ڈیٹیل آپ کو بتایا, یہ کبھی بھی اس کو چینج نہیں کریں گے. تو یہاں پر آ کے میں اپنی جو ہے نا بات ختم کرتا ہوں. میں پھر سے فینس جو ہے ان کا شکر گزار ہوں, بھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا, اور میں آپ لوگوں کے آئی وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر. تھینک یو سو مچ.